정부가 지난해 이런 정책을 내놨지만 일반 국민들은 잘 믿지 못하는 것 같습니다. 오히려 영어 사교육비만 더 늘릴 것이라는 우려도 나오고 있는데요. 북유럽의 강소국인 핀란드는 공교육 안에서 학생들의 영어 사용 능력을 완성했다는 평가를 받고 있습니다. 핀란드 영어 교육의 경쟁력을 알아봤습니다. 산과 호수, 눈과 산타클로스의 나라로 유명한 핀란드. 하지만 요즘에는 세계적인 휴대폰 제조업체인 노키아와 높은 교육 경쟁력으로 더 유명세를 얻고 있습니다. 핀란드 겨울 추위는 매섭지만 헬싱키 항구 주변에는 크리스마스 시즌의 임시 상점과 관광객들로 북적입니다. 관광 가이드도 없이 나선 거리에서 음식을 팔던 상인에게 조심스럽게 영어로 말을 건네자 곧바로 영어로 대답이 돌아옵니다. Excuse me, what is this made with? Beef sausage, and there's a potato crust on it. So it's potato and sausage. 고등학교만 졸업했다고 말한 종업원은 유창한 영어 실력을 자랑합니다. How can I go to the central station Here? here? Okay, so you keep going in the boulevard department store. So you take a right on it, and the railway station will be on your left side. 취재진은 핀란드에서 열흘 넘게 있으면서 수도 없이 콜택시를 이용했습니다. 그런데 중년에 접어든 택시 기사들과도 영어로 의사소통을 하는데 아무런 어려움이 없었습니다. Do they speak English very well? Well, we are studying it a lot in the school, or I can listen from the radio because we have an international channel, so I can hear the English language every day. 대부분의 유럽 국가 언어는 한 뿌리에서 발전해 영어와도 비슷한 구조를 하고 있지만 핀란드어는 완전히 다릅니다. 영어가 학교에서 가장 중요한 과목이다라는 뜻의 영어와 핀란드 문장입니다. 영어에는 관사나 전치사가 있지만 핀란드어는 한 단어가 여러 형태로 변하면서 전치사와 관사 개념을 포함하는 합성어입니다. 어순도 상당히 다릅니다. 언어학적으로도 영어는 인도 유럽어 계통인 반면 핀란드어는 오히려 우리나라 말과 비슷한 우라러 계통으로 분류되고 있습니다. 핀란드인에게도 영어는 완전히 생소한 언어지만 이들은 온전히 그들의 힘만으로 영어 교육을 수행하고 있는 몇 안 되는 나라 가운데 하나로 손꼽히고 있습니다. 어떻게 그런 일이 가능했을까요? Family members do you know in English? Rasmus. 핀란드 학생들이 영어 교육을 처음 시작하는 시기는 초등학교 3학년. 핀란드에는 사교육이 없기 때문에 학생들 가운데는 영어 알파벳도 모른 채 영어 공부를 시작하는 아이들도 있습니다. 하지만 재미있는 이야기와 사파로 구성된 영어 수업과 교재 내용에 아이들은 매우 재미있어합니다. Kuinka kauan olet opiskellut englantia? Vuoden. 1 year. Just in school? Minkä takia tykkäät opiskella englantia? Joo, kun siinä on niin kivoja tehtäviä. Ja se on kiva opiskella. 초등학교의 영어 수업 시간은 일주일에 2시간. 하지만 이런 식으로 학교에서만 공부한 학생들도 6학년이 되면 곧잘 영어로 의사소통이 가능해집니다. But you can speak English very well. Yes, it's Just in 4 years. well, I don't know. I just got a good language head. 초등학교의 영어 교육은 무엇보다 학생들에게 핀란드 말 외에도 새로운 의사소통 수단이 있다는 호기심을 자극하고 공부에 흥미를 주는 데 노력합니다. And I think it's important to kind of to make it fun, make it interesting, and to show them that even though they know little, they can already use the language. So I think it's the most important things are to encourage them to communicate and to use the language. 핀란드에는 모든 가정에 훌륭한 영어 보조교사가 있습니다. 바로 TV입니다. 자체 제작 프로그램이 많지 않은 핀란드 방송사들은 TV를 보는 시청자들이 많은 시간, 이른바 프라임 타임에도 영미권 드라마와 영화, 만화 등을 방송합니다. 이런 프로그램은 성우가 목소리를 입히는 더빙을 하지 않고 원음을 그대로 방송합니다. 대신 핀란드어로 자막을 내보냅니다. International channels like NBC News and BBC
So hearing them speak, I think it gives me a better accent in English because, just hearing them talk, then I could, pick up on a few words and how to say them. 영어 교육 전문가들도 핀란드 사람들이 TV를 통해 영어를 자주 접하는 것이 알게 모르게 영어 사용 능력을 키우는 데 큰 도움이 됐다고 분석하고 있습니다. Hear English, see it on TV, hear it on the radio, and use it on the internet every day. So they're familiar with the language. They learn it passively through TV or through music, through the internet, and so they're already quite prepared for studying it when they go to school. They already know some words and so on. Everything I do it for you. 학생이 팝송을 들으면서 영어 공부를 하고 있습니다. 이곳은 다름 아닌 중학교 영어 교실. 교실에 선생님이 들어와 있지만 수업 분위기는 마치 자율학습을 하는 것처럼 제각각입니다. 게임을 활용해 영어 대화를 하고 또 인터넷을 통해 영어 뉴스도 듣고 영어로 이메일을 보내기도 합니다. You just learn in Finland? Yeah, in Finland. When I'm adult, I have to use it a lot because Finnish is not spoken in other countries. So we have to speak English. 영어 교육이 의사소통을 중요시하다 보니 지필고사 형태의 평가는 거의 없고 주로 다양한 소재로 영어를 익히고 그 결과를 발표하는 흥미 위주의 공부를 중학교 때에도 이어갑니다. Nearly every lesson we use computers as a language lab because they can listen to the text, they can record their own reading, for example, they can do lots of grammatical things. 방학 중에도 학생들로 붐비는 영어학원. 특히 중학생 때까지는 전체 사교육의 절반 정도를 영어 공부에 할애하는 학생들이 많습니다. 특목고 준비를 하는 학생들 중에는 이미 중학교 때 토익 성적이 8,900점에 달하는 학생도 어렵지 않게 찾아볼 수 있습니다. 하지만 이런 학생들도 원어민과의 대화는 힘들어합니다. Why wouldn't you like to go overseas to maybe Australia or England or America or Canada? I think I will. 특히 특목고나 대입 수능 시험을 대비한 입시 위주의 영어 교육은 어린 학생들을 쉽게 지치게 하고 있습니다. 하루에 시험 볼 만큼은 한 100개 정도? 그리고 매일 다른데 한 일주일 다니면 지금 한 1000개 넘게. 그걸 다 기억해? 다는 기억하고 다는 까먹어. 중학교 영어 교과서는 이미 예전과 많이 달라져 회화 중심 교육을 하도록 구성되어 있습니다. 하지만 일부 교사들은 여전히 어휘와 문법 공부를 강조합니다. 수업 시간에 나눠준 부교재도 대부분 문법 공부에 맞춰져 있습니다. 교과서에 좀 길게 한 과마다 본문이 나와 있는데 거기에 나온 문법들이나 중요 단어들 그런 걸 외우는 게 더 시험에도 많이 나오고 선생님도 더 거기에 중점을 둬서 수업을 하세요. 이처럼 학교가 영어 교육을 국어나 수학, 과학 같은 교과와 마찬가지로 가르치는 것이 영어의 사용 능력을 떨어뜨린다는 지적입니다. 그러니까 골고루 되어 있지 않죠. 편식이 좀 있다라는 부분이죠. 그러니까 어휘뿐만 아니라 그래머나 리딩, 리스닝, 스피킹, 라이팅이 다 골고루 갖춰져 있어야 되는데 아이들을 실질적으로 체크를 해보면 어느 한쪽은 우수하고 어느 한쪽이 뚝 떨어져요. 그러다 보니까 그게 영어를 잘한다라고 할 수가 없는 거죠. 특히 선택형 지필고사 형태로 치러지는 영어 시험은 틀린 단어나 틀린 문장 등을 찾아내도록 하는 방식이어서 심리적으로 학생들에게 완벽한 문장을 요구하는 압박감으로 작용할 수 있습니다. 진도에 따라서 어떤 시험에 맞춰야 되는 그 아주 틀에 박힌 어떤 영어 학습 환경이랄지 교육 환경이 저는
자유로운 아주 그 아이들이 자기 의사소통할 수 있는 그 평범한 대화를 맡고 있다고 보거든요. 아주 결정적이죠. 핀란드의 고등학교 영어 시간. 초등학교 3학년 때부터 시작해 10년 가까이 학교에서 영어를 배운 학생들은 이제 더 어려운 단어, 더 격식을 갖춘 문장을 사용합니다. 대학 진학이 얼마 남지 않았지만 학생들은 여전히 게임을 응용해 영어 대화를 하는 회화가 중심입니다. You don't know what the word for soda is in English. You have to explain that you have a... 수업 시간은 이제 거의 영어로만 이루어집니다. I believe that most of them have a very good sense of English already from grammar school, and maybe earlier they haven't been that eager to talk in English, but now I think the main thing is to get them to talk. 핀란드 영어 교육에서 또 한 가지 주목해야 할 부분은 초중고등학교 어디에서도 영어 원어민 교사를 볼 수 없었다는 사실입니다. 대학의 영어 교사 양성 과정. 핀란드에선 모든 교사가 석사 학위를 가지고 있어야 합니다. 영어 교사는 석사를 마친 후에도 1년 동안 교사가 되기 위해 보다 전문적인 교육을 받습니다. Half of the year you have some kind of theories, about teaching and learning and children and development and so on. And then for the rest of another 6 months you spend in a school training. 텔레비전의 도움이 있었다고는 하지만 핀란드에서만 영어를 배운 이들이 완벽한 원어민 발음을 구사하는 것은 아닙니다. 하지만 이들은 핀란드 영어 교사가 충분히 전문성을 갖추고 있으며 영어 교육이 반드시 완벽한 발음이나 어법을 구사해야만 한다고 생각하지도 않습니다. The speaker is a native speaker, but he should know the language and the culture. That it is a totally different thing to teach your own language than a foreign language. The pedagogy behind it is totally different. 영어 교육에 많은 시간과 돈을 쏟아붓고 있지만 한국의 영어 말하기 실력은 세계 108개 국가 가운데 105위. 이런 상황을 개선하기 위해서는 완벽한 영어를 구사해야 한다는 강박관념. 그리고 언어를 의사소통 수단이 아닌 학력 측정의 도구로 쓰는 현재의 교육 방식을 바꿔야 한다는 점을 핀란드는 잘 보여주고 있습니다.